ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 4th ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਭੂਮੰਡਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾफ़ी तरह के सबसटांस जुड़ के एक राउंड स्ट्रक्चर क्रिएट होया। इस तरह ही आप जो देखा सी स्टार्स फॉर्म हुई सी या प्लैनेट फॉर्म हुई सी, तो वो नाल की सी वो जो भी एक स्ट्रक्चर बन जाता सी आले दुआले वो गैसेस कंडेंसेशन हो जाती रहिंदियां ते वो जुड़ते रहते। इस तरह तुहाडी जो धरती है वो आले दुआले एक गैसेस का एक गोला बनया होया, जो गैसेस ने गियां वो धरती की ग्रैविटी ने ही होल्ड कीतियां हुई ने, बन के रखे हुए हैं। तो एक पूरे का पूरा एक तुसीं कह सकते हो कवरअप होया होया गैसेस का धरती के आले दुआले, जिन्होंने आप वायुमंडल कहने या एटमोसफेयर बोल देंगे। मोस्ट ऑफ जो गैसेस ने तुहाडियां इहदे विच ज़्यादातर जो ने नीचे के जो पार्ट ने गे 30 किलोमीटर तक का वायुमंडल है, वो तुहाडा गैसेस पाई जांदियां नेगियां। एंड जो तुहाडी लाइफ है अर्थ के उत्ते लाइफ जो डेवलप हुई है उसका बेसिकली एंड बिल्कुल बेसिक इनग्रीडियंट जो तुसीं जमा एक तय कह लो वो तुहाडी वायुमंडल है, उस दे करके ही जो लाइफ है वो धरती के उत्ते डेवलप हो सकी। किस तरह जी? बिकॉज इस दे विच तुहाडे कोल ऑक्सीजन पाई जाती हैगी, जिस दे नाल तुसीं साह लैंदे हो तो कार्बन रिलीज़ करते हैं। बेसिकली आप सारे कार्बन के बने हुए हैं, तो ऑक्सीजन की आपां नूं ज़्यादा जरूरत रहिंदी है। नाइट्रोजन इस दे विच पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, एरगन पाई जाती है। सो सारे तरह दी गैसेस पाई जांदियां ने, तो बिल्कुल उन्ने ही अमाउंट दे विच पाई जांदियां ने जिन्ने कि एक लाइफ नूं एग्जिस्ट करने लई जरूरी ने। सो बेसिकली ये तुहाडा एक जो गैसेस का एक ग्रुप बन रहा है वो तुहाडी लाइफ नूं ही इत्थे एक तुसीं कह रहे हो एक्सटेंशन दे रहा, तो उस करके ही लाइफ चलती जा रही है। सैकेंडली जो वायुमंडल है ये तुहानूं सूरज तो सन तो ਜਾਂ स्पेस तो आ रही सारे तरह दी जो अल्ट्रावायलट रेज ने किरणा के नाल जिन्ने भी इत्थे आ रही ने उन्हां तो बचाउंदा वो इहदे दे लग के डिफलैक्ट होके वापस मुड़ जांदियां ने गी जो आउंदियां ने। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ ਸਫੇਅਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੀਟ ਬੈਲੈਂਸ ਅਰਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਸਸਟੇਨ ਹੋ ਸਕੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ बेसिस से चलता है। बेसिकली तुहाडे कोल 6 लेयर्स ने, 5 या 6 लेयर्स ने जो गैसिस दी बनी हुई ने, जिस दे नाल वायुमंडल नूं आपां अलग अलग कर सकते हैं, पार्ट्स दे विच डिवाइड कर सकते हैं। मेनली ये जो गैसिस ने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नियोन तो हीलियम, ये इसके मेन गैसिस जो अपने वायुमंडल दी कॉम्बीनेशन ने यह पाई जांदियां ने। उस तो बाद आपां देखते हैं जी लेयर्स के लिए आप एक पिक्चर क्रिएट करते हैं उसनों बैटर वे नाल समझण दे लई। दिस इज अर्थ, फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। फर्स्ट दिस एरिया इज ट्रोपोस्फेयर, देन वी हैव stratosphere, then we have mesosphere, after that we have ionosphere. Ionosphere is also thermosphere. थर्मोस्फेयर तो बाद अपने कोल आ जाती है जी एग्जोस्फेयर, जिसका कि स्पेस के ही रल जाती है। बेसिकली ਇਹਦਾ ਤੇ कोई एंड ही नहीं आ। एग्जोस्फेयर का की इत्थे सीन है जी, तुहाडी वायुमंडल जो थिकनेस है वो साइंटिस्ट कहते हैं कि 10,000 किलोमीटर तक धरती तो लैके 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल पाया जाता है। बट जो तुहाडा मेनली वायुमंडल हैगा वो पहले 30 किलोमीटर के ही वो पाया जाता है। 30 किलोमीटर के ही तुहाडा 98% वायुमंडल पाया जाता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ जो गैसेस के मॉलीक्यूल्स ने वो बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी ਦੇ ਵਿੱਚ 30 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं। उस तो बाद मॉलीक्यूल्स बिखरने स्टार्ट हो जाते हैं, जिदा तुहाडे कोल स्ट्रेटोस्फेयर इत्थे घट हो गए, इस तो भी घट हो गए, इस तो भी घट हो गए, तो एग्जोस्फेयर तो बहुत ही ज़्यादा कितने 100 किलोमीटर की कोई एक मॉलीक्यूल पाया जाता है।
ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੈਸ ਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੇਂਜ 18, ਇਸ ਸਾਈਡ 8 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਟੇਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੋਸਫੇਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ, ਤੇ ਐਗਜ਼ੋਸਫੇਅਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ੋਸਫੇਅਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ 80 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਸੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਨਸ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਕੋਲਡੈਸਟ ਲੇਅਰ ਆਫ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਲਡੈਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਮੈਸੋਸਫੇਅਰ। ਮੈਸੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ੋਸਫੇਅਰ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 1000 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ explanations are given to by as scientist. So basically this is the structure. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 18 ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ, ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੇ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲਰਸ ਨੇਗੇ, ਪੋਲ ਨੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਉੱਥੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਓਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 6.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ। ਹਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ 6 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ, ਡਸਟ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਣ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ। ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਤੇ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੋਪੋਪੌਜ਼। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੱਦ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੋਪੋਪੌਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ। ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ -80 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜੋ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਵਰਜ਼ਨ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਲੇਅਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟਾਰਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇਹ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਲੇਨਸ ਨੇ, ਏਅਰਪਲੇਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਹਾਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ। ਇਸੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਓਜ਼ੋਨ ਸਫੇਅਰ। ਓਜ਼ੋਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ ਸਫੇਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਸੋਸਫੇਅਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਸੋਸਫੇਅਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ
जो फासला आ गया ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੱਦ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੋਪੌਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੋਪੌਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਟ੍ਰੈਟੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੋਸਫੇਅਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਸੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਸੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਸੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ -100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ, ਜਦੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਸੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਕੋਲਡੈਸਟ ਲੇਅਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੈਸੋਸਫੇਅਰ। ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟੀਓਰਸ ਨੇਗੇ, ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਟੀਓਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਮੀਟੀਓਰਸ, ਮੈਟਰੋਇਡਸ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੀਟੀਓਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਇਸੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਸੋਸਫੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆਈਨੋਸਫੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਨੋਸਫੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਸੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੈਸੋਪੌਜ਼। ਨਾਓ ਆਈਨੋਸਫੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਨ ਲੇਅਰ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈਨੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਚਾਰਜਡ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਨੋਸਫੇਅਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਈਨੋਸਫੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਆਈਨੋਸਫੇਅਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਜੋ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਆਈਨੋਸਫੇਅਰ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਈਨੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਨਲਾਈਟ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਅਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਾਂਹੀਓ ਇੱਥੇ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਜਾਂ ਆਈਨੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਥੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਇੱਥੇ -100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਇਨਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਸੂਰਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟਰੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਅਰੋਰਾਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਗਈ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ। ਸਿੰਪਲੀ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਨੋਸਫੇਅਰ ਹੀ ਆ। 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਈਨੋਸਫੇਅਰ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕੋ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਈਨੋਸਫੇਅਰ, ਉਸੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈਨੋਸਫੇਅਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 1400 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 250 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਦੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ੋਸਫੇਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਹੈਗੀ ਐਗਜ਼ੋਸਫੇਅਰ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਅਤੇ ਆਊਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਲੇਅਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਐਗਜ਼ੋਸਫੇਅਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਦਾ ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ ਐਗਜ਼ੋਸਫੇਅਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਗਨੇਟੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਆ ਗਈਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ,
ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਨੋਮੀਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, PRANO ਮੀਟਰਸ। ਪ੍ਰਾਈਨੋਮੀਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਨਰੇਜ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਰੇਜ਼ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਅਤੇ ਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਨਰਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੁੰਦ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਡੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਲਟਡ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੋ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਰ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਟੇਢੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲਰ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੋ ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੀਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਟ ਬਜਟ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਉਹ ਅਰਥ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਜ਼ੋਨਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਅਰਥ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਰਸਟ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਲਬੀਡੋ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਬੀਡੋ ਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੀਟ ਬਜਟ ਆਫ ਅਰਥ। ਹੀਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਲਵੇ ਕਿੰਨੀ ਸਨਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਥ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਪਸ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਰਥ ਦਾ ਹੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਟ ਦਾ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਅਰਥ ਲਵੇ ਲਗਭਗ 100, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਦੇ ਲਵੇ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 100 ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਅਰਥ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 14 ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 35 ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ, ਅਰਥ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 14 ਓਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 35 ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 51 ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਰਥ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ 51 ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਫੇਸ ਨੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੀਟ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਸਤਹ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 51 ਯੂਨਿਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਅਰਥ ਉੱਪਰ 51 ਯੂਨਿਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ 17 ਯੂਨਿਟਸ ਨੇਗੀਆਂ, 34 ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 17 ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਨ ਅ ਬੇਸਿਕ ਵੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਇੱਥੇ 14 ਅਤੇ 34 ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 48 ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜੋ ਗੀਆਂ ਅਰਥ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੇ, ਅਰਥ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 48 ਯੂਨਿਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 17 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 48 ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਹੀਟ ਬਜਟ ਆਫ ਅਰਥ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
फिर इस नाल जी तुहाडा एटमोसफेरिक प्रैशर क्रिएट होंदा, उहदे बारे आपां गल कर लैंदे हैगे। जो तुहाडी एयर है जो वो मिक्स हो जाती है काफ़ी ज़्यादा गैसेज के नाल, जो उन्हों का अपना ज़्यादा वेट होंदा हैगा उन्हें गैसेज के नाल मिक्स हो जाती है, तो वो वेट के नाल की हो जाता है एक एटमोसफेरिक प्रैशर बन जाता है, वायुमंडल का एक अपना प्रैशर बन जाता है अर्थ के सरफेस के उत्ते। यह सरफेस के उत्ते तुहाडा किस तरह का प्रैशर होएगा, यह इदा नहीं है कि जे तुसीं हुण लैंड ते खड़े हो किसी साफ जगह ते खड़े हो उत्थे भी सेम प्रैशर रहेगा तो तुहाडा माउंटेन के उत्ते भी सेम प्रैशर रहेगा, इदां दा नहीं होंदा। तो ना ही इदां होवे कि तुहाडा जो प्रैशर है जिथे सीधियां रेज आ रही ने उत्थे सेम होएगा, तो जिथे घट रेज आ रही सन रेज दियां उत्थे सेम होएगा। इन्हां दे विच यह डिफरेंस चलता रहेगा, इसनूं बोलते हैं एटमोसफेरिक प्रैशर। तो यह तुहाडी डायरैक्शन सन दियां किस तरह दी रेज आ रही ने, किस जगह ते हो तुसीं किस तरह के एल्टीट्यूड ते हो, ये सारियां चीज़ां नाल यह अफैक्ट होंदा हैगा। इस तो बाद आ गया जी तुहाडा प्रैशर के बेस की आप गल करिए, जो तुहाडियां प्रैशर बैल्ट्स बनदियां ने। इस तो बाद बैल्ट्स की गल करते हैं, प्रैशर बैल्ट्स। हुण इस बैल्ट के विच ही तुहाडा काफ़ी ज़्यादा चीज़ां क्लीयर होणगियां कि किस तरह मॉनसूनस आउंदियां नेगियां, किस तरह विंड्स वगदियां नेगियां। दिस इज़ इक्वेटर। इस तो बाद एक इत्थे आ गया जी कैप्रीकॉर्न, इत्थे आ गई एक चलो दिस इज इक्वेटर जोन, इक्वेटोरियल जिन्होंने कहते हैं, लो प्रैशर बैल्ट आ गई है। तो इत्थे अपने लवे आ रही है 30 डिग्री नॉर्थ, तो इत्थे आ रही हैगी 60 डिग्री पोलर। ये आ गया तुहाडे कोल 0 डिग्री इक्वेटर, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। ये आ गया 60 डिग्री। चलो जी, इस तो बाद अपने लवे आ गया इस एरिया दे विच अपने लवे आ गया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इत्थे भी सेम ही ने, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ने। इत्थे तुहाडे लवे वैस्टरलीज पाई जांदे ने, वैस्टरलीज। नीचे तुहाडे लवे आ जांदे ने पोलर ईस्टरलीज। ईस्टरलीज ने यह ईस्ट तो वगदियां ने। चलो जी, ज़्यादा डीप दे विच आपां ना जाइए, इनू इत्थे ही देखांगे। यह तुहाडा बेसिकली आ गया जी अर्थ का एक मैप बन गया, जो तुहाडा विंड्स का या मैप बनया, जां तुसीं कह लो कि प्रैशर बैल्ट्स का मैप बनया। जिद्दां आपां एटमोसफेरिक प्रैशर की गल कीती है, वो इनू आपां ज़्यादा इत्थे डिफाइन करांगे। इहदे विच की हुंदा है, इत्थे प्रैशर जिद्दां की नेचर हुंदा हैगा, प्रैशर जदों तुहाडा किते टैंपरेचर राइज होण लगदा है, टैंपरेचर वध जांदा है, तो सतह तो गर्म हवा उठ के उपर नूं जाण लगदी है। जो गर्म हवा गर्म हो जाती है तो वो मॉलीक्यूल्स ने जां उहदे जो पार्टिकल्स ने वो दूर दूर हो जाते हैं, तो हवा हौली हो जाती है, तो हवा हौली होकर वो साइडों पर वेखण लग जाती है, तो एक तुहाडे उत्थे लो प्रैशर क्रिएट कर दिंदी हैगी। टैंपरेचर हाई होऊगा तो वह लो प्रैशर क्रिएट करूगी। ठीक है जी, जिथे टैंपरेचर राइज होंदा हैगा उत्थे की होंदी है, हवा हैवी हो जाती है, हैवी होके वो जो वाटर पेपर हो गया या बाकी के पार्टिकल्स हो के वो कंडेंस होने शुरू हो जाते, तो नेड़े नेड़े आ जाते, नेड़े आके वो हवा धरती के थल्ले जान लग जाती है, हैवी होकर नीचे जान लग जाती है। तो हवा हमेशा ही तुहाडी हाई प्रैशर तो लैके लो प्रैशर वाल ट्रैवल करती हैगी। हाई प्रैशर तो लो प्रैशर वाल हवा जाएगी हमेशा ही। हुण इत्थे की हुंदा है, इत्थे जो तुहाडा आहा सेंटर वाला आ गया कंसैप्ट, यह है तुहाडा इक्वेटोरियल लो प्रैशर बैल्ट। इक्वेटर ते जो अपने लिए लो प्रैशर बैल्ट
ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਹੈਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਵਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਹ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ ਇੱਧਰਲੀ ਆਏ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਵਾ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਐ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਵਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ ਹੈਡਲੇ ਸੈੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਡਲੇ ਸੈੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੈੱਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹਵਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਨਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ, ਇੱਥੇ ਸਬਮਰਜੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡਸ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਮੁੜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗੀ ਤੇ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਨੇ, ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੌਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੱਧਰ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕੰਸੈਪਟ, ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਹਵਾਵਾਂ, ਆਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਲੀਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਲੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਪੋਲਰ ਆ ਗਿਆ। ਪੋਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਵਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੋਲਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਬ ਪੋਲਰ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਪੋਲਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ। ਹੁਣ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੰਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਰਥ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਠੰਡ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਵਿੰਟਰ ਆ ਗਈ, ਸਦਰਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੁਏਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਮਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਨਸੂਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਨਸੂਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਆਂਗੇ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਮੌਨਸੂਨਸ। ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਮੌਨਸੂਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਟਰ ਆ ਗਈ, ਇਕੁਏਟਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਰੀਓਲਸ ਫੋਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਸ ਦਾ ਕੋਰੀਓਲਸ ਫੋਰਸ। ਕੋਰੀਓਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਨਸੂਨਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਪ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਖਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ
ਵਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨਸ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਮੌਨਸੂਨਸ, ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਠੰਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵਰਖਾ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਨਰੇਜ਼ ਨੀਚੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੀਚੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਕਚੁਅਲ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਡਲੇ ਸੈੱਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੈੱਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਡਲੇ ਸੈੱਲ। ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੈਰਲ ਸੈੱਲ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡਸ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਲੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੋਲਰ ਵਿੰਡਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਈਕਲੋਨਸ। ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਏ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆਈਸੋਬਾਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਊਟਵਰਡਸ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਟ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਓਸ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਈਵਾਨ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਫੂਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਨ। ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਨ ਜੀ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਜੋ ਕੈਰੀਬੀਅਨ, ਬਰਮੁੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਰੀਕੇਨਸ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਟੋਰਨੇਡੋ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਦਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਿਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮਸ ਨੇ ਜੀ, ਵਿਲੀਜ਼। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮਸ ਨੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਟ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੋ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 8 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਡਿਗਰੀ ਨਦਰਨ ਅਤੇ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਪਰੇਟ ਨੇ ਉਹ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਨਦਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਸਟਰਲੀ ਵਿੰਡ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੈਂਪਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਸਟਰਲੀ ਵਿੰਡ ਬੈਲਟ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਨ ਸਮਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਈ ਹੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ, ਇੱਧਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਓਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਓਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜੋ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੰਡਰਸਟੋਰਮਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਠੰਡਰਸਟੋਰਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ
ਥੰਡਰਸਟਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੰਡਰਸਟਾਰਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਖੜਕਣੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਲੋਕਲ ਸਟੋਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾ ਇੱਕਦਮ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਥੰਡਰਸਟਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਸੈਪਟ ਟੋਰਨੇਡੋਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ YouTube ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਟੋਰਨੇਡੋ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂਫਾਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡ ਸਪੀਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 220 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿੰਡ ਸਪੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੋਰਨੇਡੋਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਪਰ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ 600 ਤੋਂ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉੱਡਦੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਊਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ। ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧਣ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਵਧਣਾ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੱਧ ਜੂ, ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਘਟਣਾ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਾਈਗਰੋਮੀਟਰ। ਹਾਈਗਰੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਲਿੰਗ ਸਾਈਕੋਮੀਟਰ। ਸਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਏਅਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਣ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ 4 ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਘਟਦਾ ਹੀ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਊਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਨੇ ਜੋ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊ, ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਲੇਅਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਕਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਈਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਗੋਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਘਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ
ਰੇਨਫਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜੋ ਟਰਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਮੌਗ, ਸਮੌਗ ਜੋ ਕਿ ਸਮੋਕ ਤੇ ਪਲੱਸ ਫੌਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਮੋਕ। ਜਦੋਂ ਫੌਗ ਤੇ ਸਮੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਸਮੋਕ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੌਗ। ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੂੰਆਂ ਵਗੈਰਾ ਧੁੰਦ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੌਗ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਟਰਮ ਹੁਣ ਨਿਊ ਆਈ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੌਗ। ਫੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਗ ਆਪਾਂ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਫੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ, ਹੇਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਣ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫਰੈਂਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਫਰੋਸਟ। ਫਰੋਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕਿਸ ਆਊਟਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੇਨਫਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਨਫਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਨਫਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਰੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ। ਓਰੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਨਵੈਕਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕਦਮ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਦਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੱਦਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨਲ ਰੇਨਫਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਓਰੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ। ਓਰੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰੇਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੰਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਡਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਡਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਂਹ ਪਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਲੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਓਰੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰੇਨਫਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਰੰਟਲ ਰੇਨਫਾਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲੋਨ। ਫਰੰਟਲ ਰੇਨਫਾਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲੋਨ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੰਡੀ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਜਾਊਗੀ, ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੋਊ ਉਨੀ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਊਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰੇਨਫਾਲ ਕੰਸੈਪਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਓਨਲੀ ਕੰਸੈਪਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਥਰਮੋਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਅਤੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਡੋਪਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।